Joy to the world, the Lord is come. නත්තල කියන්නේ ජාති ආගම් කුලමල ભેදයකින් තොරව අපි හැමෝටම දැනෙන දෙයක්. ඇයි මේ නත්තල් කාලේ ඔච්චර සතුටක් තියෙන්නේ? නත්තල කියන්නේ ඇත්තටම මේ භෞතික දේවල්මද? නත්තල කියන්නේ සතුටට තමයි. Then this Christmas will truly be happy. Everyone. In search of reality through youth wisdom. This is Charana TV Eathala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. යුගේ තරුණයින් ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඔබත් සමග කතා බහ කරන චාරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ලහන් අද වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් මම කැමති ඔයාගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ලහන් කොහොමද ඔයාගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා සතුට කොහොමද ඩිෆයින් කරන්නේ? මම දන්න තරමින් හිරන්නේ සතුට කියන්නේ අපේ හිනා මූණේ තියෙන හිනාවේ තරම. ඒ කියන්නේ ලහන්ගේ සතුට කියන්නේ හිනාව. දැන් මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඇත්තටම ලහන් මේ දවස්වල සතුටෙන් දින්නේ? කාලයත් එක්ක බැලුවම ඇත්තටම සතුටක් තියෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ සතුටෙන් හරි දැන් ප්‍රශ්න ගොඩයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇයි මේ දැන් මේ කාලේ සතුටෙන් කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මට අද මේ දවස්වල සතුටක් තියෙන්නේ මේ කාලය කියන්නේ නත්තල් කාලේ නැත්තරම දෙසැම්බර් මාසෙනේ ඒක තමයි ලොකුම සතුට. හොඳයි ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් උදා වෙනවා කියන්නේම සතුට අපිව හොයාගෙන එනවා. අනේ ඒ නිසාවෙන්ම අද අපි හිතුවා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න දැන් මේ ලහන් කියපු විදිහට දෙසැම්බර් මාසේ නත්තල කියන්නේ අර අපිට සතුට අරගෙන එහෙම නැත්නම් සතුට අපිව හොයාගෙන එන කාලයක් නම් ඇත්තටම නත්තලේ තියෙන්නේ සතුටමද? නත්තල කියන්නේ සතුටමද? අපිට වයස් ભેදයකින් තොරව රටක් ප්‍රදේශයක් දේශ සීමාවක් කේන්ද්‍ර කරගන්නේ නැතුව මේ ලෝකවාසීන් සියලු දෙනාම සමරන නත්තලේ ඇත්තටම තියෙන්නේ සතුටද? නත්තල ඔබට විවිධ විදිහට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ආගම් වලට, ඒ ජන කොට්ටාශයන් වලට, ඒ රටවල් වලට, ඒ සංස්කෘතීන්ට නත්තල විවිධ විදිහට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් වෙනකොට ඇත්තටම නත්තරේ තියෙන්නේ අපි හැමෝටම එක විදිහට මේ පොදුවේ කතා කරන්න පුළුවන් සතුටමද කියන දේ පිළිබඳව අද අපි සීතල ඊතල මේ විශේෂ නත්තල් වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න හිතුවා. Exactly, Ranya. So I did define what happiness is for me. Let's see, we have 6 speakers to define their happiness in Christmas. And this is our first speaker. It is Ryan Pereira. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing. Ladies and gentlemen, my dear friends, in the soft glow of holiday lights, we are surrounded by ourselves in the cheers of a timeless tale. The story of Christmas. A story that begins in a humble stable where a guiding star illuminates the birth of hope, love, and the promise of a better tomorrow. In the words of Hans Christian Andersen, life itself is the most wonderful fairy tale, and Christmas, with its Christian origins, is indeed a chapter of this wonderful narrative. In the tapestry of time, as we unwrap the layers of history, we encounter traditions that have endured and stood the test of time. And going back to the history, we see that Christmas can be traced back to the early Christians who celebrated this day on the 25th of December, and as records suggest, it goes back to the 2nd century. Today, Christmas has become a festival not only enclosed or reserved to Christians,
but one that transcends race, culture, creed, and nations. There's something special about Christmas. I mean, everyone feels happy about it, right? Be it the carols, the decorations, the marvelous sales we all like, and the Christmas parties, or the long-awaited family gatherings that occasionally involve putting up with that drunk uncle. Christmas is magical, and as Andy Williams sings, it's the most wonderful time of the year. Yet, in the midst of all this hustle and bustle, it calls into account a serious question. Is Christmas today certainly merry? Have we placed a materialistic emphasis on the feast of Christmas and had the birthday party without the birthday boy? Have we forgotten the reason for the season, Jesus Christ? This year's Christmas we celebrate amidst the chaotic circumstances of our country, and it is certainly different from the Christmas all of us knew as children, and possibly one very different. It actually takes us to the setting of the first Christmas: chaos, uncertainty, and disbelief. Thus, I believe it is our calling as youth of this nation to reclaim the true spirit of Christmas, which is a time for reflection, joy, and most importantly, love. Love that is divine and unconditional and transcends all barriers and borders, that led Almighty God to leave all divinity and glories of heaven and take the form of sinful humanity. Hence, as we celebrate Christmas, let us pay heed to the message of the Messiah, to love your enemy, to turn the other cheek, and to pray and forgive those who persecute you. Then I am certain that this nation will be a much better place. Wishing you all a happy and a joyous Christmas. Thank you. Thank you very much, Ryan, because as you all felt it when he was speaking about his heart out, we felt like a poem. Christmas, like he mentioned, life is the most wonderful fairy tale. It is true. If we are not on this phase of the earth, we would not have this chance to witness Christmas. It is something to be happy. It is something to be fair enough. It is something to rejoice about the fact that life is one of the greatest miracles that you will see. And also thank you for everyone who has given everything in their life to make this Christmas a wonderful place as well. අනිවාර්යයෙන්ම ලහන් දැන් ලහන්ගේ සතුට නත්තලේ කොයි විදිහටද අර්ථකථනය කරන්නේ කියලා කියද්දී රයන් නැවිලා අපිට අර නත්තලටම විශේෂ වෙච්ච ගොඩක් දේවල් මතක් කරලා දෙනවා අපිට මේ නත්තල් කැරොල් නත්තල් උත්සව නත්තල් සාදර පවුලේ ඔක්කොම එකට එකතු වුණාම තියෙන සතුට මේ හැමදේම අපිට නත්තලත් එක්ක ලහන් හරිම සමීපයි ඒ වගේම තමයි අපි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න දේවල් අපි බලමු අපේ ඊළඟ කතිකය මොනවද කියන සූදානම් වෙන්නේ කියලා මේ නවිදු ලක්ෂාන් කන්‍යාවක් ගැබ්ගෙන පුතෙකු බිහි කරන්නීය. උන්වහන්සේට එම්මානුවෙල් යන නාමය තබනු ඇත. ඒ නාමයේ අර්ථය නම් දෙවියන් වහන්සේ අප සමග යන්නයි. ශුද්ධ වූ බයිබලයේ කියන විදිහට එදා ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා මේ පණිවිඩේ අරගෙන ඒමත් එක්ක සාමේ කුමාරයා ඉපදිලා ලෝකේ පුරාවට සාමය ආදරය බෙදන ෆෙස්ටිවල් එකක් උත්සවයක් විදිහට නත්තල විකාශනය වෙලා. ඇත්තටම නත්තල කියන්නේ සතුටද? අපි කතා කරගෙන යද්දි නත්තල ගැන කතා කරන්න මම කතෝලිකයෙක්වත් කිතුණු බැතිමතෙක්වත් නෙමෙයි. මම බෞද්ධයෙක්. හැබැයි නත්තල කියන්නේ බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, බර්ගර්, හින්දු, ජාති ආගම් කුලමල ભેදයකින් තොරව අපි හැමෝටම දැනෙන දෙයක්. දෙසැම්බර් මාසයේ ආරම්භ වෙද්දී අපිට දැනෙන සීතල ඒ පුංචි පොදවැස්සේ ඉඳලම නත්තල කියන කාරණාව අපිට හරි අපූර්වට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ගෙවල් වල අලුතෙන් තීන්ත ගාලා අලුත් ඇඳුම් අරගෙන ගීතිකාවලට ලෑස්ති වෙලා නත්තල් ගහ හදන්න ලෑස්ති වෙලා හරියට අපි මේ නත්තල කියන උත්සවයට ලෑස්ති වෙනවා. නත්තලේ සතුට තියෙන්නේ ඇත්තටම කොතනද? නත්තලේ සතුට ගැන කතා කරද්දී මම එක තැනක කියවලා තියෙන මට ඇහිලා තියෙන ප්‍රකාශයක් මතක් වෙනවා.
පන්සලේ පියතුමා විදියට අපි හඳුන්වපු මර්ස්ලින් ජයකොඩි පියතුමා එක තැනක කියනවා මගේ නත්තල දුගියා බත් කනදාය. මගේ නත්තල වැරහිලි නැතිවනදාය. මගේ නත්තල ඔබේ දුක සැනසෙනදාය. මගේ නත්තල පව පල්ලිය යනදාය. එතකොට දුගියන් බත් කන දුක නැති වෙන අපි හැමෝටම ආදරය බෙදන සැමරුමකට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව අර්ථවත් විදියට අපි හැමෝටම වෛරය කියන දේ නැති කළා අපි හැමොත් එක්කම ආදරෙන් ඉන්න තැන තමයි නත්තල කියන කාරණාව තියෙන්නේ. බෞද්ධයෙක් විදියට නත්තල දිහා බලද්දී ඒ ආගමික ඇදහිලි විශ්වාසයන් පැත්තකින් තිබ්බත් නත්තල කියන්නේ ඇත්තටම අපි හැමෝටම සුන්දර වූ තැනක්. එතකොට මේ නත්තල් අසිරියත් එක්ක ඒ සුන්දරත්වයේ විඳින ගමන් අපි ලෝකයට සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ඕනේ පණිවිඩේ. එදා යේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කියපු පණිවිඩේ එක්කම අද වෙද්දි ලෝකයට අපි සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ඕනේ පණිවිඩය තමයි අපි හැමොත් එක්කම ආදරෙන් ඉන්න ඕනේ. දුප්පත් අයට අපි ආදරය කරන්න ඕනේ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේවල් අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. අපි නත්තර සමරන ගමන් ඔවුන්ටත් නත්තලේ හිනාව ඒ සතුට දැනෙන්න දෙන්න ඕනේ. එහෙම දැනෙන තැන තමයි ඇත්තටම නත්තල තියෙන්නේ. අපි හැමෝගෙම සතුට මම අර කලින් කියපු විදිහට එකම විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට හැමෝටම සමානාත්මතාවයෙන් සලකන්නට පුළුවන් නම් අපි හැමෝම එකම සමාජ මට්ටමක ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් විදිහට හිතන්න පුළුවන් නම් මේ පන්ති ભેදයන් කුල මල ආගම් ජාති විදිහට බෙදෙන්නේ නැතුව සතුට කියන දේ තව කෙනෙක්ට අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ නත්තලට විතරක් නෙමෙයි ලහන් මේ අපි මනුෂ්‍ය වර්ගයා විදිහට රටක් විදිහට ලෝකයක් විදිහට හැමදාම සතුටෙන් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි නවින්දු මේ කරුණ අපිට කියලා දුන්නට අපිත් එක්ක මේ කරුණ බෙදා හදාගත්තට. Yes, like Navidu mentioned, it is not just about the festivals. It's not just about the discounts that you get because of Christmas. It is something more than that. Like Navindu said, if we can make sure everyone, each and everyone of this country celebrates Christmas without any fear, without any lack of having something else in their life. Now that's the real Christmas that we have to point out. We have to focus on. So hopefully in the near future, or actually this Christmas will be a Christmas to everyone who can celebrate without any fear, without anything lacking in their life. So this is our third speaker, Savinda Veerasinghe. Before we begin, Merry Christmas to you all. Now, our previous speakers told many things about Christmas, so what I'm going to talk about is something that may seem philosophical to most of you. What is happiness? Now, I know this is very philosophical to most people, so let me tell you a little bit about our country as of now, because a question that we most often get asked right now is whether this happiness in our country is actually there. So, right now, around the world, there are several conflicts going on. We know that there are 2 major wars going on. There are several civil wars around the world going on. And in this country, a few weeks back, we had petrol and diesel being reduced to a certain number, but apparently there's no bus fare revision. So not the new story. It's a very old story that we see around this country. And there has been statistics going on that the suicide rate of the country has almost been higher than many of the days that we have seen suicide rates of this country. So is happiness really a thing in the country right now? My personal opinion is yes, but the way we see happiness has differed so much. We have relied on materialistic expectations to meet happiness, and this has resulted in a very unrealistic expectation of happiness. Today, this Christmas, what we have to realize is we have to make happiness a subjective thing. Don't go into the objective expectation of happiness that we see around the world. Get together with your loved ones. Now, Brother Ryan and Brother Navidu gave such good explanations of this. Make happiness family-centric. Make it about yourself and your family. And I would say, focus on the good things on your life. Focus on the good stuff. Don't focus on the bad stuff. I know the bad stuff are almost, way over the top than it has been for a long time because of the country and maybe because of your own personal struggles. But focus on the good things.
focus on the beauty of the world, because the world is beautiful. Humanity is beautiful, even though we see the ugly side of humanity most often. And I would like to quote a certain wizard from a certain movie so that you understand how we can be actually happy. He says, "I have found it is the small things, everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay, simple acts of kindness and love." This is Gandalf, if you guys know. Now, what he says is very simple to us. As Sri Lankans, we emphasize on kindness and love to be a major component of happiness. So remember this today, in this Christmas. We have been emphasizing on the fact that happiness and love and kindness should be what we see in Christmas today. So make that the source of your happiness. Because I guarantee you, if we make kindness, love, small acts of kindness as the component of our happiness, then this Christmas will truly be happy. Thank you very much, Savinda. Actually, Hiranya, if I highlight something in his speech, is the fact that nowadays people focus on material happiness, which makes it unrealistic, like you mentioned. Yes, exactly. If we focus mostly on the material stuff in our life, if we think about what do we have right now, if we think about the bad things in our life, yes, at the end of the day, the bad will be more cultivated in your life. But if we focus on the little bit of happiness at least that we have in our life, and this will convert into a huge basket of happiness in your life. That's how the world works. That's a philosophy that we have to think about. So that's something that you can think about as well. අනිවාර්යයෙන්ම අර අපි මුලින්ම කතා කරා නැවත නැවතත් කතා කරන මේ සතුට කියන වචනෙට මට දෙන්න පුළුවන් නිර්වචන නෙවෙයි ලහන් ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සවින්දගේ කතාවේ අවසානයේ ඔබට තේරෙන්න ඇති මනුෂ්‍යත්වය කියන දේ කොයිතරම්නම් වටින සාධකයක්ද මිනිස්සු එක්ක අපි ජීවත් වෙනකොට අපේ ජීවිතේම කියන්නේ මානුෂීය ගනුදෙනුවක්. ඒ මානුෂීය ගනුදෙනුව තුළ අපිට අනුකම්පාව, දයාව, පරිත්‍යාගශීලීත්වය ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මේ නත්තලේ ඔබ දකින ඔබ සමරන සතුට තව කෙනෙක්ටත් ඔබට උරුම කරලා දෙන්න ඔබට ලබා දෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ නත්තල ඇත්තටම සතුටද කියන කාරණය පිළිබඳව. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවත කතා කරමු සීතල ඊතල වැඩසටහනේ. You're back with Charana TV, Seethala, Eathala. So today's topic is Christmas and about the happiness in Christmas. So we are done with 3 speakers, 3 more to go and a discussion round as well. And this is our 4th speaker, Gitmi Umeyangi. සියලුම දෙනාට නුදුරේදීම ලබන්නා වූ නත්තල සතුට සපිරුණු සුබම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ නත්තල කියන්නේ සතුටමද කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් නත්තල කියන්නේ සතුටද කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා ඔව්. නත්තල කියන්නේ සතුටට තමයි. සතුට ගැන තමයි අපි මේ නත්තල පුරාවටම කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි මේ සතුට දකින විදිහ, අපි මේ සතුට අර්ථකථනය කරන විදිහේ ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නට ඕනේ කියලා මම යෝජනා කරනවා. නත්තල කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ දෙවි බව අතහැරලා මනුෂ්‍යත්වයේ වැළඳගෙන මනුෂ්‍ය මවකගේ කුසෙන් මේ ලෝකෙට එනවා. මේ ලෝකයේ දුක් විඳින්මින් සිටින ජනතාවට සතුට සහ සාමය අරගෙන. උන්වහන්සේ එන්නේ ලෝකේ පහත්ම තැනකට. උන්වහන්සේ ඉපදෙන්නේ රාජමාලිකාවක නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඉපදෙන්නේ දුප්පත් දුගී ගව මඩුවක. ඉතින් මේ ගව මඩුවක ඉපදෙන උන්වහන්සේ හරි අපූර්වට ලෝකයට සාමේ පණිවිඩය අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉපදෙන උන්වහන්සේ අපිට ගොඩක් ලොකු පණිවිඩ, ගොඩක් ලොකු අර්ථාන්විත පණිවිඩ කිහිපයක්ම ගෙනහැර දක්වනවා. උන්වහන්සේ අපිට කියනවා බැහැපත් වෙන්නට කියලා. උන්වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් වුණත් මනුෂ්‍යත්වයේ වැළඳගන්නේ ඒ බැහැපත්කම නිසා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ පළවෙනියටම උන්වහන්සේගේ උපතින් පස්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ
දුප්පත් දුගී එඬේරුන්ට. උන්වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණේ රජවරුන්ට නෙවෙයි. රටේ හිටපු පොහොසතුන්ට නෙවෙයි. උන්වහන්සේ තමන්ගේ සාමයේ පණිවිඩය අරගෙන ආවේ දුප්පත් දුගී අසරණ ජනතාවට. එතනින් අපිට උන්වහන්සේ දෙනවා පණිවිඩයක්. අපිත් සමීප වෙන්නට ඕනේ මේ නත්තලේ සාමයේ පණිවිඩය අරගෙන යන්නට ඕනේ. සතුට බෙදාගනිද්දී අපිත් හිතන්නට ඕනේ දුගී දුප්පත් අසරණ ජනතාව ගැන. මං හිතන්නේ නවිඳු කලින් සඳහන් කළා දුගියා බත් කන නත්තලේ තිබෙන වැදගත්කම ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම අපි සංවේදී වෙන්නට ඕනේ නත්තලේදී අපි වටේ ඉන්න අය මේ නත්තල සමරන්නට පුළුවන් වාතාවරණයක් මේ හැමෝටම තියෙනවද කියලා. අපි අද සංවේදී වෙලා කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නත්තලේ සතුට ගැන කතා කරනකොට අපිට අමතක කරන්නට බැරි තවත් දෙයක් ගැන මම සඳහන් කරන්නට කැමතියි. අපි දන්නවා නත්තලේ සතුට ගැන කතා කරනකොට අපිට මතක් වෙන චරිතයක් තමයි නත්තල් සීයා කියලා කියන්නේ. නත්තල් සීයා පිළිබඳව අපිට තියෙන්නේ ඉතාමත්ම වැරදි අර්ථකථනයක්. ඉතින් නත්තල් සීයා කියලා කියන්නේ එවකට තුර්කියේ ජීවත් වුණු 4 වෙනි සේවසේ තුර්කියේ ජීවත් වුණු කතෝලික රදගුරුතුමෙක්. උන්වහන්සේ පීඩා අරගල මැද්දේ කතෝලිකයන්ට නත්තල සමරන්නට අවශ්‍ය වාතාවරණය හදලා දුන්නු කෙනෙක්. ඉතින් මේ නත්තලේ සතුට ගැන අපි කතා කරගෙන යනකොට අපිට අමතක කරන්නට බැරි චරිතයක් තමයි නත්තල් සීයා කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම අද දවසේ අපි හඳුනන නත්තල් සීයා ඇත්තම නත්තල් සීයාද? කවුද මේ නත්තල් සීයා කියලා කියන්නේ? මං හිතන්නේ අපි සාකච්ඡා වටේදී මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කතා කරන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ සාකච්ඡා වටේට මේ ප්‍රශ්නාර්ථය ඉතුරු කරමින් මම කැමැති අද දවසේ නිහඬ වෙන්නට. ස්තුතියි. Hiranya, can I qualify as a Santa Claus? Because now pop the question asking, who is this Santa Claus? Even though we see people dressing up as Santa Claus, what's the real meaning of Santa Claus? Can I qualify? Since I really don't know what is the real meaning beside a Santa Claus, I would definitely say that you are the one that matches perfectly. I know that everyone who is looking out there even say yes. ඒ කියන්නේ අර බාහිර පෙනුම සහ අර හිනාව පොඩ්ඩක් අර ඒක මතක් වුණාම ඉතින් ආයි අමුතුවෙන් අඳින්න දෙයක් නැද්ද කියලා ඒක ඇත්ත. අපි එහෙනම් ඊළඟ කතිකගෙනුත් බලමු නේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ දකින්නේ කියලා. අපි ඊළඟ කතිකය සෝදානමි මේ ඔසඳී තිසාරා. අර බලන්නකෝනේ එහා ගෙදර ගහගත්තක් අපේ තාප්පේ පැත්තට ඇවිල්ලා. හරි හරි. ඕකට ඉතින් අපි කෑ ගහ ගන්න යන්න ඕනේ නෑනේ. අපි කතා කරලා විසඳගමු. මේක නත්තල් කාලේනේ. අනේ පුතේ අක්කා එක්ක රණ්ඩු වෙන්න යන්න එපා. අපි සතුටෙන් ඉන්න ඕනනේ. මේක නත්තල් කාලේනේ. මට විශ්වාසයි මේ වගේ වදන්වල් අපිත් එක්ක මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට කන් වැකිලා ඇති. ඒකම ඊටාම හොඳ කැඩපතක් නත්තල කියන එක සතුට කියන සාධකයේ මත පදනම් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න. කලින් කතිකයන් කිව්වා වගේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ ෆේරි ටේල් එකක්. සුරංගනා කතාවක්. ඉතින් මේ කියන සුරංගනා කතාවේ අර හැම සුරංගනා කතාවකම ඉන්නවනේ මේ නපුරු මන්තරකාරී. ඇත්තට මේ නපුරු මන්තරකාරී බාහිරින් ඉන්න කෙනෙක්ද? මට නම් හිතෙනවා අපේ ජීවිත කතාවල අපේ ජීවිතයේ කියන මේ සුරංගනා කතාවල ওই නපුරු මන්තරකාරී කියලා කියන්නේ අපේ හිතේ ඇතුලේ තියෙන වෛරය, අපේ හිතේ ඇතුලේ තියෙන ආත්මාර්ථකාමී බව, කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අර අපි ඇතුලේ තියෙන නෙගටිව් වයිබ් එක. එතකොට ඇයි මේ නත්තල් කාලේ ඔච්චර සතුටක් තියෙන්නේ? මොකද අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපි නත්තල් කාලේදී හරි අවධානයක් යොමු කරනවා. අනිත් අපේ වටේ පිටේ ඉන්න අයට සානුකම්පාවෙන් බලනවා. අර මානුෂීය හැඟීම් තියෙනවා, ආදරය තියෙනවා, සෙනෙහස තියෙනවා, සමානාත්මතාවයෙන් මිනිස්සු දිහා බලනවා. ඒ කියන්නේ අර වෙනදා තියෙනවා කියන ওই විෂමතාවල් ටික, විවිධත්වය, අර වෛරය, ඒ වගේ දේවල් අපේ හිතේ තියෙනවා. නමුත් අපි ඒවට එළියට එන්න දෙන්නේ නැතුව අර ආදරය, සෙනෙහස, සහෝදරත්වය, සාමය, සතුට මේ කියන දේවල් උපුටලා දක්වන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දාම තමයි මේ නත්තල කියන එක සතුට කියන එක මත පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම සතුට කියන එක දැන් කලින් කතා කරපු කතිකේනොත් විවිධ විදිහට අර්ථ දැක්වුවානේ. ඉතින් වර්තමානයේ නත්තල ගත්තොත් සතුට කියන එක පොඩ්ඩක් භෞතිකමය පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් නම් මේ සතුට කියන එක ආධ්‍යාත්මික පැත්තට
මානසික පැත්තට මානුෂීය පැත්තට ගේන්න අපිට පුළුවන් මේ සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි නත්තලක් නෙමෙයි අවුරුද්දේ දින 365 දවසම සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි දවස් 365ක් කරගන්න. ඉතින් මේ මොහොතේ සීතල ඊතර නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් මං ඉල්ලන්නේ අර අපි කිව්වා වගේ ඒ එන නෙගටිව් වයිබ්ස් ටික එළියට දෙන්නේ නැතුව අර අපේ තියෙන පොසිටිව් වයිබ්ස් ටික අපේ තියෙන ධනාත්මක දේවල් මේ සමාජයට පතුරවලා අර ජේසුස් වහන්සේ කියන්න උත්සාහ කරපු ඒ පණිවිඩය දෙසැම්බර් මාසෙට විතරක් හිර කරලා තියාගන්නේ නැතුව අනිත් මාසවලටත් ගෙනහිල්ලා අපි හැමෝම හරි සතුටින් සාමදානෙන් සමගියෙන් ජීවත් වෙමු කියන එක. ඒ හින්දා මම කියනවා ආදරය සතුට සාමය සපිරි නත්තලක් නෙමෙයි ආදරය සතුට සාමය සපිරි දින 365ක්ම වෙන්න කියලා. ඇයි එක දවසකට එක සතියකට එක මාසයකට විතරක් සතුට මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම අපිට සතුට ආදරය අරගෙන යන්න බැරිද පුළුවන්ද? ඔසන්දි බොහොම ස්තුතියි මේ පණිවිඩය අපිට මතක් කරාට. ඔබට මතක නම් අපි ගිය අවුරුද්දේ නැත්තම් 2022 වසරේත් නත්තල් එපිසෝඩ් එකේ වගේම තමයි 2023 අවුරුද්ද පටන් ගත්ත එපිසෝඩ් එකේත් අපි සිහිපත් කරා අවුරුද්ද එක දවසක් විතරක් නෙවෙයි අපිට සතුටින් ඉන්න තියෙන්නේ මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම අපි මේ සතුට අරගෙන යමු කියලා. ඒ පණිවිඩය නැවත වරක් 2023 අවසාන වෙන්න ඕන වෙන්න තියලා අපි නැවත මතක් කරනවා ඔබට වසරේ දවස් 365ම සතුටෙන් ආදරෙන් ඉන්නට මේ නත්තලේ ඒ සුබ ආදරණීය පණිවිඩය අපි ලෝකෙට අරගෙන යමු. අනිත් එක තමයි හිරන්නේ දැන් මේ අපි අර කතාවටත් කියනවා මොකක් හරි කරදරයක් වෙච්ච ගමන් අපි කියන කතාවක් තමයි ඉතින් හැමදාම නත්තල් නෑනේ අපිට. ඔන්නක තමයි කතාව. So like Osadi mentioned, it's not just a day. Let's make Christmas a 365 day celebration. Let's celebrate it all 365 days so that we can say, every day is like Christmas. So this is our next speaker and the final speaker, Ashane Sharanga. Merry Christmas! නත්තල කියවම ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ නත්තල් සැරසිලි වලින් පිරිච්ච නත්තල් ගහ, ගවමඩුව, නත්තල් සිය වගේ මතු පිටින් ඒ කියන්නේ බාහිරින් පේන භෞතිකමය දේවල් වලට. නත්තල කියන්නේ ඇත්තටම මේ භෞතික දේවල්මද? ඔයගලන්ට තේරෙනවා නම්, ඔයගලන් හිතනවා නම් එහෙමයි කියලා ගොඩක් දුරට අපිට බාහිරින් පේන දේවල් හරියට අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඇත්තම කිව්වොත් නත්තල කියන්නේ ඊටත් වඩා ගොඩාක් වෙනස් ආදරය පිරිච්ච ලස්සන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මට හිතෙනවා මිනිස්සු hina වෙලා හිටියට ඇතුලෙන් මිනිස්සු දුක් වෙනවා. ඇයි ඒ? ඇත්තම කිව්වොත් නත්තල මිනිසුන්ට ආදරය ගේන ආදරණීය සිතුවිලි මිනිසුන්ගේ සිත්වලට ජනිත කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නික තියෙන්නේ ප්‍රශ්න මිනිසුන්ගේ දුක වැඩි කරනවා. සිතුවිලි යටපත් කරනවා ආදරණීය සිතුවිලි. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම කැමති නත්තල ආදරයෙන් සමරන්න. නත්තල් කාලේට තමයි ගොඩක් අය shopping වලට යන්නේ. අයි කිව්වොත් බෝනස් එක ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරට හම්බ වෙනවා. ඒක කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. ඉතින් තෑගි හම්බ වෙනකොට ඒ දැනෙන සිතුවිලි සතුට තෑග්ගක් ලැබිලා ඒක ඇරලා බලනකම් මොනවාද මට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ දැනෙන කුතුහලය මං හිතන්නේ ගොඩාක් ආදරණීයයි. ඒ ලැබිච්ච දේ අපි අවුරුදු පුරාම සිහිපත් කරනවා මට මේ දේ හම්බ වුණා. ඒ දේ විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් නම් අපේ මේ රට ගොඩාක් ආර්ථික අර්බුදයන් වලට ලක් වෙලා තියෙන රටක්. ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගොඩාක් බාධා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ සිනහවටත් බාධා දාලා වැට බැඳලා තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්න කැමතියි ඔබට අනේකාගේ දුක හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට අනේකාගේ සිතුවිලි සිත් සතන් පොහොසත් කරන්න පුළුවන් නම් සතුටින් ආදරයෙන් මං හිතන්නේ මේ පාර නත්තලවට පුළුවන් ඊටමත් ආදරේ නත්තලක් ඊටමත් සතුටින් ඔබට අනිත් කාට නත්තල ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඔබගේ මේ නත්තල තමයි ඔබගේ හොඳම නත්තල වෙන්නේ. දුගියාට යහපත් ආදරණීය වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙනවා නම් ඔබගේ අසල්වැසියාට ඔබ ආදරය දක්වනවා නම් මං හිතන්නේ මේ නත්තල ගොඩාක් ලස්සන වෙයි. දෙවියන් වහන්සේත් කිව්ව විදිහට අපේ මේ රට තුල නත්තල තවත් ලස්සන වෙයි. ස්තුතියි. Like Ashen mentioned, at least this Christmas, because after so many years, we are getting a chance to celebrate this Christmas without any issue. We have time enough to get prepared and to at least do something for your neighbor.
love your neighbor, like it always says. Love your neighbor. It doesn't mean you have to love too much, but make sure to love appropriately and to celebrate this Christmas with them as well. අනිවාර්යයෙන්ම වයස් ભેදයක් නැතුව අපි නත්තල හරි ආදරයෙන් සතුටෙන් සමරනවා. අපි ඒ කාලේ උදා වෙනකන් හරි උද්‍යෝගයෙන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. මේ නත්තල් කාලේ අපිට පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම එක හා සමානව සතුට අරගෙන යන වාතාවරණයක් ගොඩනගන්න. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට මොහොතකට හරි මේ ප්‍රශ්න ටික අමතක කරලා රටේ හැමෝටම එකට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වකවානුවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඇත්තටම නත්තලේ සැබෑ අරුත සැබෑ පණිවිඩය රට වටේම බෙදාරට පුළුවන් වෙයි. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අද විශේෂයෙන්ම අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙනුත් මේ නත්තල ලබන්න දින කිහිපයක් තියාගෙන ඇත්තටම නත්තල කියන්නේ සතුටමද කියන කාරණාව ඔබට නැවත වරක් සිහිපත් කරන්න මතක් කරන්න හිතුවේ. අපි යනවා කෙටි විරාමයකට. ඊට පස්සේ හමු වෙමු සංවාද වටේ. You're back with Charana TV Seethala Eathala. So, we were talking about how Christmas and happiness is right now in Sri Lanka. So, we are now with the discussion round. First of all, let me start off with a question. I think Gitmi was talking about the Santa Claus. So, Gitmi, now, according to your view, according to your opinion, who is this Santa Claus? That's something burning in my head because I thought I was qualifying for the Santa Claus position, but Hirana rejected it. But what do you think about Santa Claus? Who is Santa Claus? So this is not just about my own opinion, Okay. right? මම මේක ගැන හෙව්වා ඇත්තටම වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කලින්. ඇත්තටම අපි අද දකින නත්තල් සීයා ඇත්තම නත්තල් සීයද? අපි හැමෝම දකින්නේ සුදු පාට ලොම් වාටියක් දාපු රතු පාට ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන, ඒ කියන්නේ රතු පාට ලස්සන කබායක් සහ රතු පාට කලිසමක් ඇඳගත්තු, කළු බෙල්ට් එකක් දාගත්තු. නොවැම්බර් මාසේ අන්තිම වෙනකොටම දෙසැම්බර් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නොවැම්බර් මාසේ අන්තිම වෙනකොටම කඩසාප්පුවේ එළියට බහැලා එන්න අපේ කඩිනුත් බඩු ගන්න. එන්න අපිට මෙච්චරක් ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. මේ ක්‍රිස්මස් එන්න. This is the season of joy. ඔගොල්ලෝ එන්න. ඒ වගේ වාණිජමය අරමුණක් වෙනුවෙන් යොදා ගන්න හරි විචිත්‍රවත් නත්තල් සීයා කෙනෙක් තමයි අද අපි හැමෝම දකින්නේ. හැබැයි මේ නත්තල් සීයා ඇත්තම නත්තල් සීයාද කියලා අපි කවුරුත් හොයන්න බලන්න ගිහින් නැහැ. අපි හැමෝම එන්ජොයි කරනවා මේ අපිට පේන නත්තල් සීයා. මේ අපිට අද පේන්නේ ඉන්න නත්තල් සීයා කාටුන් ශිල්පී තෝමස් නාස්ට් විසින් නිර්මාණය කරපු කාටුන් චරිතයක්. ඇත්තම නත්තල් සීයා 4 වන සියවසේ තුර්කියේ ජීවත් වෙච්ච කතෝලික රදගුරුවරයෙක්. එතුමා සාන්ත නිකලස් මුනිතුමා. එතුමා එවකට 4 වන සියවසේ ජීවත් වුණු ජනතාවට නත්තල සමරන්නට ඒ කියන්නේ අමාරුකම් තිබිච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු ඔවුන්ට උදව් කරපු කෙනෙක්. එතුමාගේ ඒ ආభాෂයත් එක්ක බිහිවෙච්ච චරිතය තමයි නත්තල් සීයා කියලා කියන්නේ. හැබැයි අද වාණිජමය ලෝකයේ වාණිජමය අරමුණුත් එක්කලා අපිට විකාශනය වෙලා තියෙන්නේ කොච්චර වෙනසකට භාජනය වෙච්ච නත්තල් සීයා කෙනෙක්ද කියන එක අපි කතා කරන්නට වටින කාරණාවක්. ඒක තමයි මම කලින් ඒ ප්‍රශ්නය මෙතනට ඉදිරිපත් කළේ. මං හිතුවා ඒක වැදගත් දෙයක් කියලා මේ නත්තලේදී අපි හැමෝටම කතා කරන්නට. ඒක නිසාම අපිට තේරුම් ගියා ලහනවා ඒකට ගැලපෙන්නේ නැති බව. එතකොට දැන් අපි මේ කතා කරමු නත්තල් සීයා ගැන කතා කරපු නිසා දැන් අපි ඇත්තට වාණිජමය නත්තල් සීයා කියන එක දකින්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැද්ද ඒ වගේ ඒ නත්තල් සීයා කියන චරිතය මිනිස්සු අතරට ගොඩක් වාණිජමය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ හිතින් එනවා කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. නත්තල් සීයාගේ ඇත්තටම ලොකුම කතාව තමයි තෑගි බෙදෙන එක. එතකොට දැන් ඇත්තටම තුර්කියේ මම හිතන්නේ මේ නත්තල් සීයාත් කියන්නේ ඒ ඇත්තටම ඒ සීයේ දවස්වල කරලා තියෙන්නේ තුර්කියේ වාටේ ඉන්න දුප්පත් දුගී ජනතාවට තෑගි දුන්නා. දිවාරය තෑගි දුන්නා. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට කරන එක ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දෙක හොඳයි කියලා මේ ලංකාවේ අනුව. වාණිජකරණය හරහා දැන් මේ චරිතය ඇවිත් තියෙන දුර පිළිබඳව අපිට සතුටු වෙන්නට පුළුවන්. හැමෝ අතරටම මේ චරිතය ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තියෙනවා.
හැබැයි අපි කතා කරනකොට අපි ඒකෙන් ගත යුතු දේ අරගෙන තියෙනවද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තම කතන්දරේ තමයි අද දවසේ අපි ගන්නට අවශ්‍ය දේ තමයි මේ දුගී ජනතාවත් එක්කලා නැතිබරි අයත් එක්කලා බෙදා ගන්නට ඕනි කියන එක. අපේ පාටිස් වලට මේ සැන්ටා එහෙමත් නැත්නම් නත්තල් සීයා එනවා. අපි බෙදාගන්නේ දුගී අයත් එක්කද? ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඇත්තටම මේ නත්තලේ අපි කියනවා දුගියා සමග එකට සමරන නත්තලක් අපි ඇති කරගන්නට ඕනේ කියලා. අපි පාටිස් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. මේ සෙලිබ්‍රේෂන්ස් අපි ගොඩක් උත්සවශ්‍රීයෙන් කරනවා. නමුත් අපි අර තැනට සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම දකින වැරැද්ද. එහෙම නැතුව මේ වාණිජකරණය හරහා මේ චරිතයට ලබා දීලා තිබෙන තැන ගැන කිසිම අසතුටට කාරණාවක් මගේ හිතේ නැහැ. හැබැයි ඒක හරි විදිහට වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ හරි මෙසේජ් එක අපි හැමෝම ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ලහන් මගේ පෞද්ගලික මතය නම් මේ නත්තල් සීයා සංකේතවත් කරන්න නත්තල් සීයා කෙනෙක් අපි හැමෝගෙම ගෙවල් වල ඉන්නවා. ඒ තමයි අපේ අම්මා හෝ තාත්තා. එතකොට හැම නත්තලකදීම වගේම දවස් ඔසඳි කිව්වා වගේ දවස් 365 දිම අපිට තෑගි දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒක ඇත්ත. එතකොට මම හිතන්නේ මම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ රයන්ට ලොකුම like as we were talking about how the Christmas celebration is that if we run down to our history, how did different people or different ways people celebrated Christmas according to your way, I think? So that's actually a very good question, and I believe it must be discussed in intellectual forums like this, because there is much controversy developed on this topic, on the origins of Christmas, mainly because of false interpretations and, basically Western pop culture, putting details here and there onto how Christmas started. And, everyone believes Christmas is initially a pagan holiday. The holiday called Saturnalia, where the Romans and the Assyrians worshipped the sun god. And this was in the winter solstice of the 25th of December. And gradually when Christianity spread throughout the Roman Empire, they substituted this worship of the invincible sun to Jesus Christ, who is the invincible sun, basically light to the world. But in theory, when we actually go down historic records, we see that it's actually the other way around. So you may ask me, so then why December 25th, right? That's a very important question. So මේකට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඒ කාලේ කියන්නේ මුල් කිතුණු සභාව සහ මේ ඒ සමාජ වටපිටාව තුළ එක එක විශ්වාසයන් තිබ්බේ. ප්‍රධාන විශ්වාසයක් තමයි ලෝකයට ප්‍රධාන ශාස්ත්‍රවන්තයෙක් පහළ වුණොත් නැත්නම් ඉපදුනොත් උන්වහන්සේ පිළිසිඳ ගන්න දවසයි උන්වහන්සේ මැරෙන දවසයි එක දවසක් කියලා. එතකොට මුල් කිතුණු විශ්වාස කරා ජේසුස් වහන්සේ මැරුණේ මාර්තු මාසේ 25 කියලා. අදත් පාස්කු මංගල්‍යය සමරන්නේ මේ කාලයට ආසන්න අප්‍රේල් මාර්තු ඒ කාලේ ආසන්න. එතකොට මාර්තු 25. එතකොට උන්වහන්සේ පිළිසිඳගෙනත් තියෙන්නේ මාර්තු 25 කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. මේක අදත් අපෝස්තලික සභාව කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන්ගෙන් පැවතෙන සභාවන් ජේසුස් වහන්සේගේ පිළිසිඳීමේ මංගල්‍ය කියලා අපි සමරනවා මාර්තු 25. ගාබ්‍රියල් දේවදූතයා මංගලම් කියපු. ඉතින් මාර්තු 25 වෙනිදා ඉඳන් මාස 9ක් ගණන් ගත්තාම එන්නේ දෙසැම්බර් 25. ඉතින් එදාට තමයි මේ ජේසු ඉපදිච්ච දවස කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. මේක තමයි ඓතිහාසික තොරතුර. එතකොට දැන් ඔය අර අපරාජිත සූර්යාගේ මංගල්‍ය නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් සැටර්නේලියා කියන මංගල්‍ය මේකට ආවද කියන එක ඇත්තටම සැටර්නේලියා කියන මංගල්‍ය මේ දෙසැම්බර් 25 හා ඒ ආසන්න කාලේ සැමරුවා කියලා අපිට ප්‍රථම සාක්ෂිය හම්බෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 354. ඒ කියන්නේ කොන්ස්ටන්තිනු අධිරාජ්‍යයටත් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය රෝමානු අධිරාජ්‍යයේ නීත්‍යානුකූල ධර්මය වුණාටත් පස්සේ. හැබැයි දෙසැම්බර් 25 සැමරුවා කියලා අපිට කියන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා දෙවෙනි සතවර්ෂයේ ඉඳන් ලිඛිත සාක්ෂි අපිට හම්බ වෙනවා. මොකද හැබැයි ඉතිහාසඥයෙක් ඉන්නවා රොනල් හටන් කියලා. එයා මේ ගැන ගොඩක් පරිශන කරා. ඇත්තටම මේක මේ නත්තල් මංගල්‍ය ආවේ මේ අර වගේ මංගල්‍යයක් එහෙට මෙහෙට මාරු වෙලාද ඇත්තට කියලා. හැබැයි ඔය අපරාජිත සූර්යාගේ මංගල්‍ය ගැන කතා කරද්දී එයා කියන්නේ ඕක දැන් සූර්ය දින දර්ශනය අනුවනේ මේක වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් දෙසැම්බර් 17 ඉඳන් ජනවාරි 3 වෙනකන් ඒ දවස්වල හැම දවසෙම වගේ ඒ කාලය අනුව මංගල්‍ය සැමරිලා තියෙනවා. ඉතින්
අර ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ආවත් එක්කම සමහර විට එයා හිතනවා මේක ඊට පහරක් විදියට දෙසැම්බර් 25ට දාලා කිව්වද කියලා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ අර්ථකථන හැබැයි මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට මේ අවස්ථාවේ අපිට निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඇත්තටම මේ හොඳ ඉතිහාස කතාවක් ඇත්තටම ලහන කෙනෙක්. සමහර විට කිතුණුවන් දැනුවත් ඇති මේ පිළිබඳව සමහරට ඔබ කිතුණුවෙක් නොවෙන්නට පුළුවන්. ඉතිහාස කතාව කොයිතරම් වෙනස්ද ඒ තුළ කොයිතරම් අතිමතාන්තර තියෙනවද කියන එකත් ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් අය වැඩිපුර තව කියවයි හොයලා බලයි. අපිට ඒ පිළිබඳව යෝජනා අපේ එපිසෝඩ් එක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරයි අනිවාර්යයෙන්ම. මට ඔඩියන්ස් එක කට්ටිය අපිටත් වඩා සමහර බුද්ධිමත්. සමහර දේවල් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අපිව මේ රයන් අරගෙන යනවනේ ඉතාලියට රෝමෙට ඔය පොඩි සංචාරයක් ගිහින් ආපු නිසා මම මේ කැමති සවින්ද ගාවට යන්න. මොකද මේ අපි දැන් වැඩසටහනට කලින් සවින්දත් එක්ක කතා කරනවා. මේ සවින්ද ඉපදෙන්නේ ඉතාලියේ. එතකොට මතකයන් තියෙනවද මේ ඉතාලියේ නත්තල කොයි වගේද ලංකාවේ නත්තලට වැඩිය වෙනස්ද? අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරමු. මෙහෙමයි මම දැන් තත් ගැන ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මොකද මම කාලෙකින් ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි මම පොඩි කාලේ මම ඉපදිලා අවුරුදු 5ක් විතර පස්සේ මම ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් සැරයක් ගියා 8 වසර විතර වෙනකම්. එතකොට මේ නත්තල කියන්නේ ඒ කාලේ හරිම සතුටුදායක තැනක්. අපිට ඇත්තම කතාව ලංකාවේ නත්තල මොකද්ද කියලා හිතෙනවා. මේ ඒකත් මතකයනුත් එනකොට. මොකෝ ඒ දවස්වලට හිම වැටෙනවා. මට තියෙන හොඳම මතකයක් තමයි මම හිම මතක පළවෙනි කාලේ හිම අස්සේ දඟලනකොට තාත්තමා වැද්දලා ගත්තා. මොකද මම ග්ලව්ස් දෙක ගලවලා මේ හිම අල්ලන්න ගියේ. මම පොඩි අවුරුදු 4ක් විතර මට මතකම හොඳට මේක පළවෙනියට හිමත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා මේ එතන මිනිස්සුත් හරි එකමුතුවක් දක්වනවා නත්තල් දවස්වලට. ඒගොල්ලෝගේ එකමුතුවක් තියෙනවා කොහොමත්. මොකෝ ඉතාලි ජනයාගේ තියෙන හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි මම දැක්ක මේ කමියුනිටි කියන එක හරි වැදගත් විදිහට සලකනවා. ඒගොල්ලෝ නත්තල් කාලේ තවත් වැඩිපුර ඒක පෙන්වනවා. මට මතකයි ඉස්සර මේ අපි කට්ටිය එකතු වෙනවා අපේ මේ අපාර්ට්මන්ට්ස් වල. අපි අපාර්ට්මන්ට් බිල්ඩින් වල ඉන්නේ. එතකොට අපි එකට එකතු වෙනවා නත්තල් දවස් වල. ඊට පස්සේ කෑම එහෙම බෙදා ගන්නවා. මට මතකයි අම්මා එහෙම ඉස්සර කෑම උයනකොට ඒවා දෙනවා කට්ටියට. ඒගොල්ලෝ අපිට දෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙමම තව අපි හිටපු ඒරියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක. ඒ කියන්නේ ඉතාලියට ආපු ලංකාවේ කට්ටිය. අපි කට්ටිය වෙනම මේ ගෙනියනවා නත්තල් දවස් වලට මේ කෑම බෙදා ගැනීමේ සංස්කෘතියක්. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක නත්තල් සමරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පල්ලි අපේ මොකෝ මන් හිටපු ඒරියා එක ළඟින්ම තිබ්බ පල්ලි කිහිපයක්ම. මම ඉන්න තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් කිහිපයක් එහා පැත්තෙන් පල්ලියක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තව චුට්ටක් ගියාම තව පල්ලියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩෝම පල්ලිය තිබ්බේ අපි හිටපු තැන ඉඳන් ට්‍රේන් ස්ටේෂන්ස් 5යි. ඩෝම කියන්නේ හරි ප්‍රසිද්ධ පල්ලියක් ඉතාලිය තුල. එතකොට ওই පල්ලි වලට මිනිස්සු යන විදිහ මට තාම මතකයි. මේ පාරට බහින්න බෑ. ඒ වෙලාවට 24 වෙනිදා අනිවාර්යෙන් ගේ අස්සින්න ඕනේ එළියට බැස්සොත් ඉවරයි. අය වගේ සංස්කෘතියක් තිබ්බේ මේ දැන් ලංකාවේ බලනකොට මට ඒක අර ලොකුවට මේ පේනවා මේ ඒ මතකයන් එනකොට එකක් හරිම සතුටුයි මට අනිත් එක හරිම දුකයි මොකෝ ඒ වගේ පරිසරයක ඉඳලා මෙහෙට ආවේ ඒකේ උනාට ඒ මතකයන් හරි විශේෂයි අනිත් එක ඒක රීජන් එක වෙනස් වුණා මට මතකයි මොකෝ මම හිටියේ මිලාන් වල රෝමේ සමනන්නේ වෙන විදියකට ඊට පස්සේ නාපෝලි වල තව විදියකට සමනනවා වෙනිස් වල ඊටත් වඩා වෙනස් හරිම ඩිෆරන්ෂියේටඩ් කල්චර් එකක් තියෙන්නේ. තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා මේ අනික මං කලින් කිව්වා වගේ මිනිස්සුත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධය. ඒක මතක් වෙනකොට මට මාර සතුටක් එන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම නත්තල කියන්නේ සතුටමද කියන කාරණාව ගැන කතා කරනකොට අපිට විවිධ මතක තියෙනවා නත්තලත් එක්ක බැඳිච්ච අපි හැමෝටම මේ පර්සනලයිස් වෙච්ච මතක තියෙනවා. මම ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙසරයක් අරන් යන්න හිතුවා මේ අශෙන්ට කොහොමද නත්තල දැන් තරුණයෙක් විදිහට සමරන නත්තල සහ පොඩි කාලේ සමරපු නත්තල වෙනස්නේ. ඔය අතරේ ඇති ලස්සන නත්තල් මතක සතුටු මතක අපි ඒව මතක් කරමු. ඔව් නත්තල් කාලෙදී තමයි ඉස්කෝලේ වල වුණත් දැන් කැරෝල් එහෙම පටන් ගන්න. ඒතර මම ප්‍රයිමරි එකේ ඉන්නකොට මම කැරෝල් එහෙම කියන්නේ හිටියා. දවස ගානේ හැමදාම උදේ නැගිටලා ලෑස්ති වෙන්නේ නිවාඩු කාලේ පටන් ගත්ත ගමන් කැරෝල් එකට යන්න. කැරෝල් එකට ගිහිල්ලා ඒක කියලා ඉවර වෙලත් ඒක තාමත් මතකයට එනකොට මාර සතුටක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ එක දිගට කැරෝල්ස් වලට සම්බන්ධ වුණා, සහභාගී වුණා. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති නත්තල් කාලේට. ඒ කිව්වොත් ඉස්කෝලේ කාලේ තමයි ලස්සනම කාලේ. දැනුත් වෙනස්. හැබැයි ඒ කාලේට යන්න තියෙනවා නම් කියලා අපිට හිතෙනවා තාමත් ඒ පාසල් කාලේ ඒ නත්තල් කාලේ ලඟ වෙනකොට ඒ තිබ්බ කාලේට තාමත් ආදරේ. අනිත් හිරන්නේ ඒක කැරෝල් එකක් අහන්න තිබ්බනම් කියලා මේ අනිත් එක ඇත්තටම අශෙන්ගේ මූණේ තිබුණ ඇත්තට මේ ජෙනුවින්
ඒ සතුටක් තියෙනවා ඇත්තටම අපිටත් නිකන් ඇත්තටම කියනවා මටත් නිකන් හිතුණා මාත් කැරෝල් කිව්වා වගේ අසෙන් එක්ක. මම ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම අහන්න කැමතියි ඔසිද්දකින්. ඇත්තටම කිව්ව එක කාරණයක් තමයි අපි ඇයි අපිට දවස් 365ම මේක සමරන්න බැරි. හැබැයි මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි ඇත්තටම ලංකාවේ තත්ත්වයත් එක්ක බැලුවාම අපිට අඩුම තරමේ කියන්නේ මං කියන්නේ අර ඒ අදහස දෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ අඩුම තරමේ 25වත් අපි මෙහෙම කරමු කියන අදහසක්නේ. ඒතර ඇයි අපි ඒ වගේ දෙයක් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැත්තේ? ඒතර ඒකෙන් නෙමෙයිද අපිට දවස් 365ක් ඒ කියන්නේ දවස් 365ම මිනිස්සු සලකන්න පුළුවන් කියන මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඔබ කිව්වා නෑ 365ම අපි කරමු. මං කියන්නේ අඩුම තරමේ 25වත් කරමු කියන එක. ඒතර ඒ වගේ දෙයකදී කොහොමද ඔසෙන්ද හිතන්නේ? ඒක මෙහෙමයි. කියන්නේ නත්තල කියන එක අර භෞතික මැටීරියලිස්ටික් වෙලා තියෙනනේ පොඩ්ඩක්. ඒකත් එක්ක ඒ කියන ෆීස්ට් එක අපිට දින 365ම ගෙනියන්න බෑ. ඒක ඒ කියන කාල සීමාවට සීමා වෙලා අපි ඒ කියන කාල සීමාවෙදි සමරන්න ඕන. හැබැයි අර ඒකත් එක්කන අපේ අර ඇතුලේ තියෙන හැඟීම් ටික දෙනවා. අර මං කලින් උපුටලා දැක්වා වගේ සිද්ධ ඇත්තටම මට පර්සනලි මට ඔය ඇහිලා තියෙන දේවල්. මේ කාලේදී අපි අර අසල්වැසියට ඒ කියන්නේ ප්‍රේම කරන්න ඕන. අනිත් කෙනාට සමානාත්මතාවයෙන් සලකන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ අපි මානසිකව ගොඩක් මට දැනලා තියෙනවා මිනිස්සු වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ මිනිස්සු ටිකක් වැඩිපුර මානුෂීය වෙලා තියෙනවා. අර ඒකට තියෙන ගෞරවය හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අර වටපිටාව හැදෙන එකත් එක්ක අපේ හිතට එන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ කියන සිතුවිලි ටික අපිට අරන් යන්න පුළුවන් නම් අපිට අර ෆීස්ට් එකම අරන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ සිතුවිලි ටික අරන් යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුළෙනුත් අපිට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම නත්ත. තරහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ව මේ යාළු කරගන්නත් නත්තල හොඳ පොයින්ට් එක. මම හිතනවා මේ ආද සම්බන්ධතාවය මේ කතා කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ නත්තල කියන්නේ සතුටම කියලා ඔබට තේරෙනවා ඇති. අපි දැන් මේ මායිලහන් අද රතු පාට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තියෙනෙත් මේ නත්තල් නිසාද කියලා පොඩ්ඩක් අර අපි නත්තල කිව්වහම ඒකට ආවේනික පාටක් වර්ණයක් හැඩයක් මේ හැමදේම සමහරවිට අපි මවාගත දේවල් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒ තුලිනුත් අපි තව කෙනෙක්ව සතුටු කරන ඔබේ මුහුණට සිනහවක් ගෙන ඔබ මේ වැඩසටහන බලද්දී ඇත්තට මේ නත්තල නේද කියන ඒ අර ෆ්‍රෙෂ් ෆීලිං එක ඔබට දෙන්න ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා වෙමයි අද අපි සීතලීතල වැඩසටහනෙන් මේ නත්තල් සමරන දින කිහිපය තුළ මේ විශේෂ නත්තල් වැඩසටහන ඇත්තටම නත්තල් කියන්නේ සතුටමද කියන දේ පිළිබඳව ඔබට මතක් කරන්න කතා බහ කරන්න මේ දවස ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරේ. අපි කැමති අපේ සීතලීතල වැඩසටහනේ අද දවසේ අවසාන නිගමනයන් 71 එකතු වෙන්න අපි බලමු රාය. Mahatma Gandhi once said, "Be the change you want to see in the world." And as we celebrate the day that changed the course of history, I would like to leave a message that, as we discussed, it's our calling and our duty to make Christmas merry for someone else. So, keeping those thoughts in our hearts and mind, I would like to wish everyone at home and around here a very happy Christmas and a joyful New Year. හුදෙක් ප්‍රීතිසාද පවත්වන තෑගි හුවමාරු කරගන්න තැනකට සීමා නොවන දුගියා බත් කන වැරහිලි නැති වෙන දුක නැති වෙන අර්ථවත් නත්තලක් සමරු ඔබ සැමට සුබ නත්තලක් වේවා. Is Christmas really happiness? It can be, but we have to strive to find that happiness in the small things, in the small acts of kindness we do for each other, in the small acts of love that we do for each other. Make humanity the happiness of this Christmas. Merry Christmas, everyone. නත්තල සතුටමද කියලා අද අපි දවස පුරාම කතා කළා. ඉතින් මේ සතුට අපි තේරුමක් ඇතුව සමරමු. මෙදාපාර නත්තලේ අපි සතුටු වෙන ගමන් අපේ අසල්වාසියා අපි වටේ ඉන්න හැමදෙනාම සතුටින්ද කියලා බලන්නත් අමතක නොකරෙමු. ඉතින් හැම දෙනාටම ලබන්නා වූ නත්තල සාමය සතුට පිරුණු සුබම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාමය සතුට සමානාත්මතාවයේ සපිරි සුබම සුබ නත්තලක් විතරක් නෙමෙයි අවුරුදු දින 365ම සතුටින් සමාදානෙන් සමගියෙන් ඉන්න කියලා කියන ගම තමන්ගේ ජීවිත කතාව විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයගේ ජීවිත කතාවත් ලස්සන සුරංගනා කතාවක් කරමු. ආදරේ පිරුණු නත්තලක් සිත් සතන් ආලෝකමත් වෙන නත්තලක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇයි කිව්වොත් හැම කෙනෙක්ම මේ නත්තලේ සතුටින් හිටියොත් හැමෝම එකට සහයෝගයෙන් ජීවත් වුණොත් මම හිතන්නේ මේ නත්තල අපේ ලස්සනම නත්තල වෙයි. සුබම සුබ නත්තලක් වේවා. Maybe the birthday of yours, the most happiness and the most memorable memory in your life. As the same, everyone around the world celebrate Christmas to wish someone else
the one next to you a Merry Christmas celebrating the birth of the Jesus Christ. So think about a birthday celebration without the birthday boy, as Ryan mentioned. Jesus වහන්සේ නැති කතෝලිකයින්ට ඒ වගේම ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට ජේසුස් වහන්සේ අමතක කරපු නත්තල් උත්සවයක් ගැන හිතන්නටවත් බැරි වෙයි. අනේ නිසාවෙන් රයන්ගේ කතාවේ මුලදිව කියපු විදිහට how we would celebrate Christmas without the birthday boy, without mentioning and without memorizing the value, the blessing that we all got from the best that we could say in this era, the Jesus Christ. එනිසාවෙම අපි නත්තලේ සැබෑ අරුත ලෝකෙට බෙදන ගමන් අපි හැමෝම සතුටෙන් ඉන්න ඕන කාලේ සතුට ලෝකෙට බෙදන අතරතුර අපි සතුට වෙනවා වගේම තව කෙනෙක් සතුට කරන්න පුළුවන් නත්තලක් අපි දායාද කරමු අපේ සමීපතමයින්ට අසල්වැසියන්ට අපේ පවුලේ උදවියට ඒ තුළ අපි නත්තලේ බලාපොරොත්තු වෙන සැබෑම සතුට ඔබ අත්විඳිනවා වගේම ඔබ වටේ ඉන්න සියලු දෙනාටමත් රටක් විදිහට ලංකාවාසී අපි සියලු දෙනාටමත් ලෝකවාසී අපි ඔබ සියලු දෙනාටමත් සමරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසාවෙන්ම අද අපි ඔබට අරගෙන ආපු ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම නත්තල කියන්නේ සතුටමද? අපි 8 දෙනාටම එකතු වෙලා කියන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් ඇත්තටම නත්තල කියන්නේ සතුටමයි කියන එක. ඒ සතුට අපි හැමෝටම බෙදලා දෙමු. මේ ලබන වූ නත්තල ඔබ සියලු දෙනාට සතුට පිරි නත්තලක් වෙන්නට වගේම උදා වෙන අලුත් අවුරුද්දත් සතුටෙන් ගත කරන්න පුළුවන් නව වසරක් වෙන්නට කියලා අපි සීතල ඊතල කණ්ඩායම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells. Yeah, that is the song that we all know. That is the song that we all enjoy. Like I just started the song and everyone gathered in. That's what is Christmas. That's how we celebrate Christmas. So, keeping the message in your mind, keeping what it is in your head, and like these wonderful speakers talk their heart out, just make sure this Christmas is something realistic, not just materialistic. Just make sure to make it something meaningful for the rest of the world and for your family as well. So that's a wrap from today's episode. Hope to see you all with another new topic and new people and new things in the next episode. So hopefully we'll see you soon. This is a wrap. This is Charana TV. Seethala Eathala.